ኢሳር ሌሎችን መምረጥ ከኛ በላይ ማስቀደም ዕውቀት ብቻ ሳይሆን ስነ ምግባር ያላቸው ስርዓትን የተላበሱ ስለሆኑ ትልቅ ኢማም ዛሬ እንደ ተምሳሌት እናነሳለን። ወጣቱ አርቲስቱን፣ ዘፋኙን፣ ተጫዋቹን ተምሳሌት ባደረገበት በዚህ ከንቱ ወቅት እንዲህ አይነት ታላላቅ ስብዕናዎቻችንን ተምሳሌት ማድረግ ግድ ይለናል። አዎ እኒህ ታላቅ ግለሰብ ኢማሙ ማሊክ እብኑ አነስ ይባላል። ስብዕናቸው የረጋ አላህን የሚፈሩ ነበሩ። ረቢዕ ከሳቸው ስትሄድ ከእውቀቱ በፊት ስብዕናቸውን ተማራለች። ለአላህ የተሰራ ይዘልቃል። ከአላህ ውጭ ከፈለክበት ያንን አገልግሎት፣ ያንን መጽሐፍ፣ ያንን ዳዕዋ መንገድ ላይ ይቆረጣል። እሳቸው ያሉበት ቦታ ጫጫታ የለም፣ ስክነት የበዛበት ረብሻ የለው። እሳቸው ቁጭ ይላሉ፣ ደረሶች ማንበብ ይጀምራሉ። ሁሌ ለሐዲስ ሲወጡ ወደ ሰርግ ወይም ወደ ዒድ ፕሮግራም የሚሄዱ ነው የሚመስሉት። በጣም ለብሰው ሽቶ ተቀብተው ነው የሚወጡ። የነቢዩን ሐዲስ ነው የሚያስተላልፉት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሐዲሱን አከበሩት፣ አከበራቸው። ኢንተንሱሩላህ የንሱርኩም፣ አላህን ከረዳችሁት በትክክል ለማድረስ አላህ ይረዳችኋል ብሏል። አላህ 20,000 ድርሃም ቤቱን ሽጦ ሂሻምን ወደ ኢማሙ ማሊክ ላከ። ሂሻም የሳቸውን የትምህርት አስተማማር አያውቅም። መስጊድ ገባ፣ ቁጭ አለ። እኔ ሐዲስ ልቀራን የመጣው ሐዲሱን አንብቡብኝ አለ። ተቆጡ። በሳቸው አስተምህሮት ሚማር ነው እንጂ የሚያነበው እሳቸው አይናገሩ። ሐዲሱ ይቀራል፣ ይተነትናል። ንገሩኝ እንጂ አላቸው። አንተ አንብብ አሉ። አረር ሰው ያንብቡ ተከራከራቸው። አስወጡት። ይሄ አደበቢስ አለ። የእሳቸው እዛ ያሉ ጥበቃዎች አወጡና 17 ጅራፍ ገረፉት። ውጭ እያለቀሰ ጠበቃቸው። ጨርሰው ሲወጡ አባቴ 20,000 ድርሃም ቤቱን ሽጦ ሐዲስ ቅራ ቢለኝ እርሶ ይደበድቡኛል፣ አላህ ዘንድ እፋረዳቸዋለሁ አላቸው። ታዲያ በምንድነው ይቅር ምትለኝ አሉ። በቃ በመቱኝ ልክ ሐዲስ ያስተምሩኝ አለ። 17 ሐዲስ እንደቆሙ አስተማሩ። እሱን ሐፈዘና ያ ኢማም አላቸው፣ ዱላውን ጨምርና ሐዲሱን ጨምረኝ አላቸው። እስር ቤት ውስጥ ከተታቸው። ደጋጎቹ ተፈትነዋል ወዳጆች። አሸዱ ናሲ በላእን አልአንቢያ፣ ከሰዎች ውስጥ ፈተና የሚበዛባቸው ነቢያቶች ናቸው ብለዋል። ከዛ ሰው እንደ ኢማኑ ይፈተናል፣ እንደ ደረጃ አላህ ሞክሮ ያያል። እዛ ወዲያ ነው የሚሸልም። ነቢዩላህ አዩብን ከፈተነው በኋላ እና ወጀድናሁ ሳቢረን፣ ታጋሹ ነው አገኘ ነው የሚያምር ባሪያ አለዋል። የምትወጣበት ስራ፣ ንግዱ፣ ትምህርቱ፣ የህይወት ጉዞ በሱ እንጂ በማን ይሆን? የተሰጠን ዕውቀት ትንሽ ነው። ስለ ተሸከምናት ሩህ እንኳን ጠይቀን መልስ አልተሰጠን። ኢማሙ ማሊክ ጺማቸው ተላጭቶ እስር ቤት ገቡ። ከባባድ ዱላዎችን አስተናገዱ። ከመደብደብ የተነሳ እጃቸው ወለቀ። አልሐምዱሊላህ አሉ ለደረሶቹ። ለምን አሏቸው? የነቢዩን ቤተሰብ በእኔ የተነሳ ነገ አላህ እሳት ውስጥ ሲከተው ነቢዩን ማየት አልችልም ነበር። አልሐምዱሊላህ بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. الحمد لله خير ما استفتح المتكلم بكلمه وأفضل ما فاح ناطق بفمه. رب حمدا ليس غيرك يحمد يا من له كل الكائنات تسجد. أبواب غيرك ربنا قد أوسدت ورأيت بابك واسعا لا يوسد. يا من كلما نودي أجابا ومن بجلاله ينشئ السحابا. ويا من كلم الصديق موسى كلاما ثم ألهمه جوابا. ويا من رد يوسف بعد در إلى من كان ينتحب انتحابا. ويا من آوى أهل كهف وأدناهم إليه قربا. ويا من اختار آل عمران وجازاهم بما قدموا الثوابا. ويا من خص أحمد بالصفاء وأعطاه الرسالة والكتابا. أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما تراه من سوء حالي. عصيتك ربي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي. لعمرك ليت أمي لم تلدني ولم أغضبك في ظلم الليالي. فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحماك فاقبل لسؤالي. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عز وارتفع على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، بلغ من الله رسالاته ونصح له في برياته، فصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعقب الليل والنهار، فصلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من خالص أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. يا رسول الله، أتى النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، أنت أحييت الأجيال من الرمم. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في مسجد الأقصى على قدمي، لما حضرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك كل ذي خبر، ومن يفوز بحبيب الله يأتمم. جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجوم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في أينق الرسم. مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم، حتى بلغت السماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. صلوا على خير البرية تغنم، عشرا يصليها الملك الأعظم، من زادها ربي يفرج همه، والذنب يعفى والنفوس منعم. بأبي أنت وأمي يا خير الورى، فصلاة ربي والسلام معطرا. يا معشر المؤمنين، أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله. ولقد قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر السادة، زاري الله سبحانه وتعالى رداتك هنا ምድራችን ላይ ብቅ ብለው እስካሁን ድረስ አሻራቸው እኛ ዘንድ ስለሚያስተጋባው ትልቅ ስብዕና እናወሳለን። የዛሬ 1300 ዓመት ገደማ የጻፉት መጽሐፍ ትውልድ ተቀባብሎት እኛ ዘንድ አሁን ድረስ የማጣቀሻ ምንጭ ስለጻፉት ታላቅ ኢማም እናወሳለን። እኒህ ሰው እኒህ ታላቅ ግለሰብ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተለየ ክብር ያላቸው፣ ለሐዲሳቸው ትልቅ ቦታ የሚሰጡ፣ ለአጸደገላቸው ላልረፈበት መዲነቱል ሙነወራ የተለየ ፍርሃትና ክብር የሚቸሩ የአላህ ውድ ባሪያ ነበሩ። ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከማ عند الترمذي واحمد وغيرهما በዘገባ ላይ እንደተላለፈው ስለሳቸው ተንብየው የተናገሩት ንግግር አለ። አሁን ለወደፊት ሰዎቹ ዕውቀትም ፍለጋ ሀገራትን አቆራርጠው ግመል እየጋለቡ ወደ መዲና ይተማሉ፣ ከመዲናው ሰው የበለጠ አዋቂና ያገኙም ይላሉ። فلا يجدون احدا اعلم من عالم المدينه የመዲናው ኢማም ብለው ነብዩ የጠቀሱት የሐዲሱ ተንታኞች እሳቸው ናቸው ስላሉት ይህ ግለሰብ ዛሬ እናወሳለን። በሐዲስ ትልቅ ክብር ያላቸው፣ ለመሻይኾች ትልቅ አክብሮት ያላቸው፣ ዕውቀት ብቻ ሳይሆን ስነ ምግባር ያላቸው፣ ስርዓትን የተላበሱ ስለሆኑት ትልቅ ኢማም ዛሬ እንደ ተምሳሌት እናነሳለን። ወጣቱ አርቲስቱን፣ ዘፋኙን፣ ተጫዋቹን ተምሳሌት ባደረገበት በዚህ ከንቱ ወቅት እንዲህ አይነት ታላላቅ ስብዕናዎቻችንን ተምሳሌት ማድረግ ግድ ይለናል። አዎ እኒህ ታላቅ ግለሰብ ኢማሙ ማሊክ እብኑ አነስ ይባላል። በእስልምና ታሪክ ከምናውቃቸው 4 መዝሃቦች ውስጥ ሁለተኛውን ያደራጁ ታላቅ ስብዕና ናቸው። ባለፈው ኢማሙ አቡ ሐኒፋን አንስተናል። ከዛ በኋላ የሚጠቀሰው ሁለተኛው መዝሃብ የኢማሙ ማሊክ መዝሃብ መስራች
እሳቸው ናቸው ማሊኪያ የምንለው። እሳቸውም የታላቁ ኢማም ምናልባት ለወደፊት የምናነሳቸውን የኢማሙ ሻፊዒን ኮትኩተው ለትውልድ ያበቁ ታላቅ ባለውለታችን ናቸው። ኢማሙ ማሊክ የተወለዱት መዲና ላይ ነው። በ93 ሂጅሪያ ላይ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከተሰደዱ 93 ዓመት በኋላ መዲና ላይ የተወለዱ ታላቅ ሰው ነበሩ። የሚገርመው በዛን ወቅት የነቢዩ ኻዲም የሚባሉት አነስ ብኑ ማሊክ ምድርን የተሻገሩበት ወቅት ነበር። የተሻገሩት አነስ ብኑ ማሊክ ሲባሉ የተወለዱት ደግሞ ማሊክ ብኑ አነስ ይባላል። ምናልባት አላህ የሁለቱ ስብዕናዎችን ተዛምዶ ሊጠቁመን ይሆን? ኢማሙ ማሊክ በልጅነታቸው የተወለዱበት ቤት እጅግ በጣም የሀብታም ቤት ነበር። ወላጆቻቸው ትልቅ ሀብት ነበራቸው። ያ ሀብት ግን እንዲሟሙ እንዲቀልጡ ስብዕናቸው እንዲጨቀይ ያላደረገው ያ ቤተሰብ እሳቸውን ይዞ ለቁም ነገር መራቸው። ይህ ንግድ ውስጥ ላለን ሀብት ውስጥ ላለን ሰዎች ትልቅ አስተምህሮት ነው። ያና ሀብት ትውልድ የምናወጣበት እንጂ የምንቀብርበት ስላልሆነ ኢማሙ ማሊክ ገና በለጋ ልጅነታቸው ወደ እናታቸው ሄዱ። ሐዲስን መማር እፈልጋለሁ አሏት። እናቴም ይላሉ እሳቸው ሲናገሩ ሐዲስ የሚማሩ የደረሶችን አለባበስ ካፖርት አልብሳ ከላይ ላይ ጠምጥማ እማልሸከመውን ልብስ አልብሳ ላከችኝ ይላሉ። መስጂድም ገብተው እንዲቀሩ ላከቻቸው። ሲሄዱ ግን አንድ ወስያ ሰጠቻቸው። ይሄ ወስያ ለኛ በጣም ያስፈልገን ነበር። ያ ማሊክ አለች ወደ ረቢዕ ስትሄድ ታላቁ ኢማም ሄደ ስትማር ተዓለም አደበሁ ቀብለ ዒልሚሂ ከእውቀቱ በፊት ከሱ ስብዕናውን ስርዓቱን አደቡን እሱን ውሰዳለች። ምነው ረቢዕ በዛን ዘመን የታወቀ ስብዕና ነበራቸው። ብዙዎቻችን እናወራለን አንኖረው። የዲን ሰው የምትለው አንዳንድ የምትፈራው ሰው ሁሉ ሊሆን ይችላል። ፈገግታ የተነፈገ ዲንን ሲያስተላልፍ በመሳደብ ሌሎችን ካላንጓጠጠ ቢድአን ሽርክን ያላወገዘ የሚመስለው ትውልድ ተፈጥሯል። ስብዕናቸው የረጋ አላህን የሚፈሩ ነበሩ። ረቢዕ ከሳቸው ስትሄድ ከእውቀቱ በፊት ስብዕናቸውን ተማራለች። በእርግጥም ኢማሙ ማሊክ የዛን ጊዜው ብላቴና ማሊክ ከሳቸው እውቀትን ወሰደ። ከሳቸውም ብቻ አይደለም ወደ ኢማም ዙህሪ ሄደ። ሸሃብዲን ዙህሪ እሳቸውም ጋር ቤታቸው አንድ ሄዶ አንኳኳ። ባለቤታቸው ወጣች። ማን ነው? አይ አንድ ወጣት ነው። ግባ አሉት። ለምን መጣ? እርቦ ነው እንዴ ብላ አሉት። የሀብታም ልጅ ነው። አረ ምግብ አላሰኘኝም የምግብም ችግር የለብኝም አላቸው። ታዲያ ምን ፈለግ? ሐዲስ አስተምሩኝ አላቸው። ቁጭ አሉና 40 ሐዲስ አስተምርሃለሁ ጻፍ፣ እሱን ካወቀው ሐፊዝና አሉት። የሐዲስ ኤክስፐርት ነህ አሉት። ዋና ዋና ሐዲስ አስተማራቸው። ከዛም ሊሰናበቱት መስሎ ሊሸኙት ሲሉ ጨምረኝ አላቸው። መጀመሪያ ይሄን ሕፈዝ አሉት። አይ ይሄንማ ሐፍዤዋለሁ አሉ። ኢማም ዙህሪ በዚህ ፍጥነት እንደማይታፈዝ ያውቃሉ። እጁ ላይ ያለውን ተቀበሉትና በል እስኪ ልስማ አሉት። አንድም ቃል አላስቀራ። ያኔ ምን አሉት? አንተ የእውቀት ካዝና ነህ አንተ አሉት። በልጅነቱ እውቀቱ የገዘፈ ስብዕናው የመጠቀ ነበር ኢማሙ ማሊክ። ገና 20 ዓመት አካባቢ ሳይሞላቸው 270 የሚሆኑ የእሳቸው መሻይኾች ለማስተማር ብቁ ነህ አሏቸው። ገና በልጅነታቸው መዲና ላይ ቁጭ ብለው እውቀትን መርጨት ጀመሩ። እሳቸውም ያህል ዓሊም ጠፋ። ኢማሙ ሻፊዒ ይላሉ ኢዛ ዙኪረ ልዑለማ ዓሊሞች እኮ ከተወሱ ፈማሊኩን ነጅም ይላሉ። ኮከባቸው ማሊክ ነው ይሉ ነበር። እውቀት ማን ይድረስባቸው? ሰው ሁሉ እሳቸውን ፍለጋ ከዓለም አቅጣጫ መትመም ጀመረ። ከደረሶቻቸው ውስጥ የቡኻሪና ሙስሊም የምንለው ኪታብ የነሱ ሸኾቻቸው እሳቸው ግር የተማሩ ናቸው። ኢማሙ ሻፊዒ ኢማሙ አሕመድን ያወጡ ናቸው። ሻፊዒ የተማሩት ኢማሙ ማሊክ ጋር ነበር። ዓለም ላይ አሁን የምናውቀውን ተጽዕኖ ፈጥረው ከሄዱ የአላህ ውድ ባሮች ውስጥ ኢማሙ ማሊክ ኢማሙ ዳሪል ሂጅራ የስደቱ አገር ኢማም ይባላሉ። ከዓለም አቅጣጫ ነበር ሰው እውቀትን ለመፈለግ ፈትዋ ለመውሰድ ወደ እሳቸው የሚመጣው። በመጽሐፍ ብቃታቸውም ጎበዝ ነበሩ።
በርካታ ኪታቦችን ጽፈዋል ከትበዋል እኛ ዘንድ የደረሰው ዕውቁ ኪታባቸው ሙወጣ ይባላል ሙወጣ ማለት ማ የተዋጣው على اثر النبي ከነብዩ ኮቴ ጋር የገጠመ ማለት ነው ሰሒህ ሐዲሶችን ብቻ እውነተኞችን የሰበሰቡበት ትልቅ መዝገብ ነበር የሐዲስ ድርሳን ነበር መጀመሪያ አካባቢ የጻፉት ወደ 10000 ሐዲሶችን 4 ሰው ነበር የሚሸከመው ያን የሚጽፉበት ብራና ስለሆነ በሂደት ሐዲሶቹ ተጣርተው ዛሬኛ ጋር ያለው ከ700 እስከ 800 የሚሆን ሐዲሶችን የያዘ ጥራዝ እኛ ጋር ይገኛል ኢማም ሻፊዒ ምን ይላሉ ከቁርአን በኋላ እኮ ይላሉ በዛ ዘመን እንደ ሙወጣ ያለ እውነተኛ ምንጭ የለም ይላሉ ሙወጣ ኢማሙ ማሊክ ትውልድ የሐፈዘ ነበር የቀረው የትውልዱ ማጣቀሻ ነበር ብቸኛ ያንን መጽሐፍ ሲጽፉ በዛ ዘመን ያሉ ሰዎች እንደሳቸው ሙወጣ ያሉ ጻፉ ሙወጣ ስሙ በዛ ወደሳቸው መጣና ሰውየው እንዴ ሰው ሁላኮ የርሶን ርዕስ ተጠቀመው ሙወጣ ያለ ጻፈ አሏቸው የተወሰኑ ኪታቦችን አስመጡና ተመለከቱ ከዛም አንድ ቃል ተናገሩ ማ ካነ ሊላህ ዳመ ወተሰል አሉ ለአላህ ብሎ የተሰራው ከኛ መሃል ይዘልቃል አሉ ኢማም ማሊክ ከአመታት በኋላ እነዛ ሁላ ኪታቦች ደርቀው የሳቸው ኪታብ ወደ ትውልድ ተላለፈ ሌሎች ሙወጣ የሚባሉ ጠፉ ምድር ላይ ከዛ በኋላ የመጣው አንድ ዓሊም የኢማሙ ማሊክ ንግግር እሱ ቋጨው ወማ ካነ ለገይሪሂ እንቀጣዐ ወንፈሰለ ከአላህ ውጭ ታስቦ የተሰራ መንገድ ላይ ተቆርጦ ይቀር ብዙ ሰዎች እኮ ምድር ላይ ብቅ ብለዋል ግን ትዝታቸው የቀጠለ አሻራቸው የተሻገረ ጥቂት ሰዎች ናቸው ለአላህ የተሰራ ይዘልቃል ከአላህ ውጭ ከፈለክበት ያንን አገልግሎት ያንን መጽሐፍ ያንን ዳዕዋ መንገድ ላይ ይቆረጣል ወደ ትውልድ አይሻገርም ሰዎች ልቦና ውስጥ ትርጉም አይሰራም አላህ ለሁላችን ኢኽላሱን ይስጣት ኢማሙ ማሊክ ሙወጣን ጻፉ ትውልድ ተቀባበለው ትውልድ ተሸጋገረው አሁን በዘመናችን አሜሪካ አካባቢ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎችን ሰው ታዳንቃቸዋል እዛ ተምሮ ወጣ ለመባል ማለት ከኢማሙ ማሊክ መማር የተለየ ክብር ነበር ኢማሙ ማሊክ ትውልድን ማነጽ መኮትኮታቸው ቀጠለ የሐዲሱን ሰንሰለት ወደ ላይ አስከነዱት حتى ان امام البخاري የሐዲስን ሰንሰለት ወደ ነብዩ ሲያደርሱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሶችን ሲልሲላ ሲያወርዱ ሲልሲለቱ الذهب ይሉታል ኢማሙ ማሊክ ያሉበትን ሰንሰለት የወርቁ ሰንሰለት ነው የሚባል ከኢማሙ ማሊክ ከዛ ታላቁ ሸኻቸው እንትና አለ ናፊዕ አለ መውላ ብን ዑመር የዑመር ብን الخطاب ልጅ አብዱላህ ብን ዑመር አለ ታውቁታላችሁ የሱ ባሪያ ሆኖ ነፃ ያወጣው ናፊዕ ይባላል ከአብዱላህ ብን ዑመር ቁጭ ብሎ ነው የነብዩን ሐዲስ ይወሰደው ስለዚህ የሐዲሱ ሰንሰለት አማሊክ ወአን ናፊዕ ወአን አብዱላህ ብን ዑመር ወዐን ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ሰንሰለት የወርቅ ሰንሰለት ነው የሚባለው በኢማሙ ማሊክ ያለፈው ወርቃማ ሰንሰለት ሰሒህ ሐዲስ ማለት እሱ ኢማሙ ማሊክ አላህ ትልቅ ደረጃን ሰጣቸው የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ሲያከብሩ ፍራቻቸው ጥግ የደረሰን የነብዩን አገር ሲያከብሩ የነብዩ ቤተሰቦቹን ሲያልቁ ተወዳዳሪ ያልነበራቸው ሐዲስ ሊያስተምሩ ሲቀመጡ እንደኛ አልነበሩ ሐዲስ ከማስተማራቸው በፊት ውዱእ ያረጋሉ ጺማቸውን ያበጥራሉ አዲስ ልብስ ይለብሳሉ ሽቶ ይቀባሉ የነብዩን ሐዲስ ነው የሚያስተላልፉት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛም በግርማ ሞገስ በተከበረ ቁመናቸው መጥተው መስጂድ ውስጥ ቁጭ ይላሉ እሳቸው ያሉበት ቦታ ጫጫታ የለም ስክነት የበዛበት ነው ረብሻ የለው እሳቸው ቁጭ ይላሉ ደረሶች ማንበብ ይጀምራሉ ሁሌ ለሐዲስ ሲወጡ ወደ ሰርግ ወይም ወደ ዒድ ፕሮግራም የሚሄዱ ነው የሚመስሉት በጣም ለብሰው ሽቶ ተቀብተው ነው የሚወጡት የነብዩን ሐዲስ ነው የሚያስተላልፉት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሱን አከበሩት አከበራቸው
ኢንተንሱሩላህ የንሱርኩም አላህን ከረዳችሁት በትክክል ለማድረስ አላህ ይረዳችኋል ብሏል አላህ። ከዛ ይቀመጡና ድምፅ ማንሳት አይቻልም። ሁሉም ሰው ራሱ ላይ ወፍ የተቀመጠ ይመስል አቀርቅሮ ነው የሚያዳምጠው የእሳቸውን ፈትዋ ትንታኔ። ከነሱ መሃል አንድ ሰው ከጮህ ያስወጡታል፣ ይቆጣሉ። ላ ተርፈዑ አስዋተኩም ፈውቀ ሰውት ነቢይ ነው የሚሉት። ከነቢዩ በላይ ድምፃችሁን አታንሱ ነው የሚሉት። ይህን ከዚህ የወረደው ነቢዩ በህይወት እያሉ ነበር። ከውጭ ወጥቶ አንድ ሰው ከፍ አድርጎ ድምፁ ሲጠራቸው አላህ ተቆጣ ወረደ። ሁሌም ድምፃችን ከነቢዩ ሐዲስ በታችን መመሪያቸው ሲመጣ መቀበል። አንድ ነገር አልሰሩትም ከተባለ ፊትህን ዙረውጣ ለምን ትከራከራለህ? ከሳቸው በፊት ቀደም የኢማሙ ማሊክ መንገድ አልነበር። የነቢዩ ሐዲስ እየተቀራ ድምፅ ማንሳት አይቻል። አንዴ ሂሻም ኢብኑ አማር የሚባል አንድ ግለሰብ መስጂድ ገባ። ከሌላ ሀገር ነው የመጣው። አባቱ ቤቱን ሸጠና 20,000 ድርሃም ትልቅ ብር ነው ያን ትልቅ ብር ነው ሸጠና ብሩን ሰጠው። ሄደና ኢማሙ ማሊክ ጋር ሄደህ ሐዲስ ቀርተናል። ዲ ነበር ድሮቹ የሚያረግ። ሌላው ታቢዒን ምን ይላል? አባቴ ቤቱን 70,000 ድርሃም ሸጠና አሁን 70 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል 70,000 ሐዲስ እንጂ እንዳላይ ይዘሃልኛል። በ70,000 ብር 70,000 ሐዲስ ፈልጋል ውጣ ከቤት ያለ መጥቼ ተምሬ ተመለስኩ ይላል። ዲ ነበር ልጆቻቸው የሚልኩት። 20,000 ድርሃም ቤቱን ሽጦ ሂሻምን ወደ ኢማሙ ማሊክ ላከ። ሂሻም የሳቸውን የትምህርት አስተማማር አያውቅም። መስጂድ ገባ ቁጭ አለ። ከዛ እኔ ሐዲስ ልቀራን የመጣው ሐዲሱን አንብቡብኝ አላቸው። ተቆጡ እሳቸው። በሳቸው አስተምሮት ሚማር ነው እንጂ የሚያነበው እሳቸው አይናገሩ። ሐዲሱ ይቀራል ይተነትናል። ንገሩኝ እንጂ አላቸው። አንተ አንብብ አሉ። አረ እርሶ ያንብቡ ተከራከራቸው። አስወጡት። ይሄ አደብ ቢሳል የሳቸው እዛ ያሉ ጥበቃዎች አወጡና 17 ጅራፍ ገረፉት። ውጭ ያለቀሰ ጠበቃቸው። ጨርሰው ሲወጡ አባቴ 20,000 ድርሃም ቤቱን ሽጦ ሐዲስ ቅራ ቢለኝ እርሶ ይደበድቡኛል፣ አላህ ዘንድ እፋረዳቸዋለሁ አላቸው። ደነገጡ እሳቸው። ታዲያ በምንድን ነው ይቅር የምትለኝ አሉት። በቃ በመቱኝ ልክ ሐዲስ ያስተምሩኝ አላቸው። 17 የተገረፈው 17 ሐዲስ እንደቆሙ አስተማሩት። እሱን ሐፈዘና ያ ኢማም አላቸው ዱላውን ጨምርና ሐዲሱን ጨምረኝ አላቸው። የሳቸው መጅሊስ ስርዓት የሰፈነበት ነው። መቅለብለብ የለም። ባለፈው ኢማሙ አቡ ሐኒፋን አንስተናል። የአቡ ሐኒፋ ደግሞ እንደዚህ አልነበረ። ተማሪዎቻቸው ጋር ሐሳብ እየተለዋወጡ ነበር የሚወያዩት። አንዳንዴ ይላሉ ኢማሙ አቡ ሐኒፋ ሲሳሳቱ ተሳስተሃል ይሉኛል አሉ ተማሪዎች። ኢማሙ ማሊክ ጋር እንደ የለም ጸጥ ነው። እዛ የሚቀመጡ ተማሪዎች ተጨማሪ ዕውቀት ከፈለጉ አዲስ ሰው ሲመጣ ጥያቄ ይሰጡታል። ጠይቀው ጥያቄ ይጠይቃል። እንደገና ደግሞ እንዲህ ቢሆንስ በለው ይለዋል። እንዲህ ቢሆንስ አዲስ ነው አያውቅም። እሱን ተጠቅመው ነው ሐሳባቸው የሚገልጹ። ለሐዲስ የተለየ ክብር፣ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ንግግር የተለየ ቦታ የሚሰጡ ኢማም ዳረል ሂጅራ የስደቷ ሀገር መሪ ኢማሙ ማሊክ። ኢማሙ ማሊክ የትልቅ ዕውቀት ባለቤት ቢሆኑ ሁሉን ነገር አውቃለሁ እያሉ ፈትዋ የሚሰጡ አልነበሩ። በዛን ጊዜ በሳቸው ዘመን የሳቸው ንግግር ድንጋይ ላይ እንደተነቀሰ ጽሑፍ ማለት ነው። የህዝብ መመሪያ ነው የሚሆነው። ተጠንቅቀው ነው ፈትዋ የሚሰጡ። ተጽዕኖ ፈጣሪ ስትሆን ሁሌ ንግግርህ መመጠን አለበት። ትውልድ ይዘህ ነው የምትጠፋው። ዘለቱል ዓሊም ዘለቱል ዓለም ነው የሚሉት። የአንድ ዓሊም ማዳለጥ የዓለም ማዳለጥ ነው የሚሆን። ብዙ ሰው ይሳሳታል። እሳቸው ጋር ሰው መጥቶ ፈትዋ ሲጠይቅ የሚታወቁበት ቃል ላ አድሪ አላውቅም። አንዴ ወደ 80 ምናምን ጥያቄ ይዘውላቸው መጡ። ከዛ ውስጥ 35ቱን አላውቅም ብለው መለሱ። ሌላ ጊዜ 40 ጥያቄ መጣላቸው። 5ቱን መልሰው 35ቱን አላውቅም ብለው መለሱ። ከዚህም ከፍ ያለ አንድ ሰው ሀገር አቆራርጦ የማህበረሰቡን ጥያቄ ይዞ መጣ። እሳቸው ፈትዋ ሊጠይቅ ጠየቃቸው። አላውቅም ማለት ሀገር አቆራርጬ መጥቼ ህዝቡ እየጠበቀኛል። አዎ ለህዝቦች ተመለስና የመዲናው ኢማም አላውቅም ብሏል በላቸው አሉ። ጥንቃቄ ነበራቸው።
ፈትዋ አንደኛ ከኪስ ተወጥቶ አይሰጥም ነበር። የአላህ ዲን ላይ መፈረም ማለት እኮ ነው። ይሄ ነው ህጉ ማለት ነው። ስለዚህ ፈትዋ ምን ይሻል እሳቸው ዘንድ ጥንቃቄ አውቀውት እንኳን ፈትዋ ከሰጡ ኢነ ظኑ ኢላ ظነን ወማ ነሕኑ ቢሙስተይቂኒን እንዲህ ነው ብለን እንግዲህ መላመት ተሰጠናል እርግጠኞች አይደለንም ይሉ ነበር ብዙ ጊዜ ፈትዋ ከሰጡ በኋላ። ኢማሙ ማሊክ ረዲየላሁ ተዓላ እንደዚህ አይነት ኢማም ለዚህ ዘመን ያስፈልገናል። ገና ትንሽ ኪታቦችን ያነበበ ወጣት የቲክቶክ ፔጅ ዩቲዩብ ፔጅ ከፍቶ ህዝብን መታወቂያ በሚያድልበት የጀነት የጀሃነም ያለ በሚያከፋፍልበት ዘመን አላቅምን ለትውልድ እናስተምር ዘንድ ኢማሙ ማሊክ ለኛ ተምሳሌት ናቸው። ኢማሙ ማሊክ በሳቸው ዘመን ይሄ ብዥታ ስለነበር አልስቲዋ አሉ። አላህ ከሰማይ ሰማያት አርሽ የፍጥረቱ ጣራ ነው። ከዛ በላይ መሆኑ ከፍ ማለቱ መርጋቱ ማዕሉም የታወቀ ነው። ወልከይፍ እንዴት የሚለውን እኛ እናቀም ዕውቀታችን ቁንጽል ነው። ይሄ እንዴት ማወቅ እንችላለን? አሁን ባለው የናሳ ምርምሩስ መሬት ላይ ሆናችሁ ጨረቃን ወደ ላይ ነው የምታዩት። ጨረቃ ላይ ሆናችሁ ምድርን ወደ ላይ ነው የምታዩት። እንዴት? ከዕውቀት ወሰናችን የሰፋ ነገር ነው ይሄ ዩኒቨርስ። ማሊክ እኔ ዲኔ የጠራ የረጋ ነው። አንተ ብዥታ ውስጥ ነህ። ብዥታ ያለን ሰው ወደፈልግ ነበር የሚል አላህ ቁርአን ላይ አርረሕማኑ ዐለል ዐርሽ እስተዋ፣ አዛኙ ጌታ ከዐርሽ በላይ እስተዋ ከፍ አለ፣ ረጋ፣ ተደላደለ ይላል። ከይፈ እስተዋ አላቸው። እንዴት ነው የተደላደለው አለ። ኢማሙ ማሊክ ትምህርቱን አቆሙ። የያዙት እንጨት ነበር፣ መሬቱን መቱት፣ ላብ ጭምቅ አረጋቸው። ከዛ ቀን አሉና አልስቲዋኡ ማዕሉም አላህ ቁርአን ላይ 7 ቦታ ላይ ከዐርሽ በላይ ከፍ ብያለሁ ብሏል። የታወቀ ነው ከፍታው መርጋቱ። ወልከይፍ እንዴት የሚለው ገይሩ ማዕቁል ከዓቅላችን ከምንረዳው በላይ ነው። ወልኢማኑ ብሂ ዋጅብ በዚህ ማመንህ ግዴታ። ግን የጠየከው ጥያቄ የፈጠራ ሰዎችን ጥያቄን የጠየከኝ አስወጡልኝ አሉ ኢማሙ ማሊክ። አልስቲዋ ማዕሉም አላህ ቁርአን ላይ ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب ወደሱ መልካም ንግግሮች ይወጣሉ። አሚንቱም መን في السماء ከበላይ ያለው ጌታችሁ ሐዲሱን ከአንድ ሺህ በላይ ነው ያለው በዚህ ዙሪያ አላህ ከዐርሽ በላይ ስለመሆን መጣና ጥያቄ ሹብሃ ከተተ ተቆጡ እንዲወጣ አዘዙ። አቂዳቸው ጥርት ያለ ይሄ ዒልሙል ከላም የንግግር ጂምናስቲክ የሚጫወቱ እንደ ዘመናችን ያሉትን መጅሊሳቸው ማያስገቡ የተውሂድ ዘብ ነበሩ። የምትወጣበት ስራ ንግዱ ትምህርቱ የህይወት ጉዞ በሱ እንጂ በማን ይሆናል? ሌላ ጊዜ ሙስሊም ላይ እንደተዘገበው ሙዓዊያ ብን ሐከም ሰለሚ ባሪያ ነበረችው። ትንሽ ልጅ ነች። ይቺ ልጅ አጠፋች። በጎቹን በተኩላ አስበልታ ተበሳጨና መታት። ሲመታት ደነገጠ። ወደ ነብዩ መጣ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አጥፍታብኝ መታዋት አላቸው። እሳቸውም እንዴት ብለው ትንሽ ከበደው ነገሩ። የአላህ መልእክተኛ ነፃ ላውጣት፣ ባሪያ ነች፣ ነፃ ላድርጋት፣ ከወንጀሉ እንድጸዳ ሙእሚን መሆኗን ፈትኑልኝ አላቸው። አስጠሯት። መጣች። አንድ ቃል ጠየቋት። ሶሒህ ሙስሊም ያለኝ 2 ዘገባ። አንደኛ ፊሰማ ከላይ አለች ይላል ሐዲስ። በሌላ ዘገባ ላይ ፈአሻረት ወደ ሰማይ በጣቷ አመላከተች ይላል። ከዛ ነብዩ ቀጠሉ። ፈመን አና እኔ ማን ነኝ አላቸው። አንተማ የአላህ መልእክተኛ ነህ አለቻቸው። ነብዩ ምን አሉ? ሙእሚን ነች፣ ነፃ አውጣት አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እኔን ሐዲስ ከሰማሁ በኋላ ህፃናትን ሞክሩና እኔን ታዘቡ። 4-5 ዓመት ልጅ አለችኝና አላህ የት ነው አልኳት። በእጇ ነው ወደ ሰማይ እየጠቆመች። ይሄ ሰው ልጆች ውስጥ አላህ የፈጠረው ተፈጥሮ ነው። ልጆቻችሁን ጠይቃችሁ ተመሳሳይ መልስ ካልሰጧችሁ ከኔ ኹጥባ እንዳትመጡ። አላህ ሰው ልጅ ሲፈጥር ይህን ስሜት ውስጡ አድርጎታል። ዱዓ ስናረግ እጃችን ይዘረጋው ለዛ። ለምን እንዲህ ትንጋጣል? ይመጣልሃል። ተፈጥሮ ነው። ሰማይ ይስብሃል።
ለዛ ነው ሐመዳን የሚባል በዛ ዘመን በኢማሙ ማሊክ ዘመን ሚንበር ላይ ቆሞ አላሁ መውጁዱን ቢላ መካን ሲል አንድ ሰው መጣ። ይህን ቃል አልክ አላህ ቦታ የለውም ትላለህ፣ ግን ዱዓ ሳረግ ለምንድን ነው እጄን ወደ ሰማይ አንሳው ሚለኝ አላቸው። ከዛ ተከዘ፣ ፊቱ ተቀየረ። ሐየረኒ ሐማዳን፣ ይሄ ወጣት እኮ አወዛገበኛል። ለምን ነው ውስጥ የሚጠራህ ወደ ላይ? አርረሕማን ዐለል ዐርሽ እስተዋ። ኢማሙ ማሊክ በሳቸው ዘመን ይሄ ብዥታ ስለነበር አልስቲዋ አሉ። አላህ ከሰማይ ሰማያት አርሽ የፍጥረቱ ጣራ ነው። ከዛ በላይ መሆኑ ከፍ ማለቱ መርጋቱ ማዕሉም የታወቀ ነው። ወልከይፍ እንዴት የሚለውን እኛ አናውቅም፣ እውቀታችን ቁንጽል ነው። ይሄ እንዴት ማወቅ እንችላለን? አሁን ባለው የናሳ ምርምሩስ መሬት ላይ ሆናችሁ ጨረቃን ወደ ላይ ነው የምታዩት፣ ጨረቃ ላይ ሆናችሁ ምድርን ወደ ላይ ነው የምታዩት። እንዴት? ከእውቀት ወሰናችን የሰፋ ነገር ነው ይሄ ዩኒቨርስ። የአላህ ሁኔታ ከአቅላችን በላይ ነው። እኛ የተሰጠን በማናቀው ነገር ማመን ነው። ለዛ ነው አላህ ኪታቡን ሲጀምር አሊፍ ላም ሚም ዛሊከል ኪታብ ላ ረይበ ፊህ ሁደን ሊልሙተቂን ብሎ የምእመናን መመሪያ ነው ካለ በኋላ መጀመሪያ መጣው አለዚነ ዩእሚኑነ ቢልገይብ። ከምናቀው ማናቀው ይበዛል። የተሰጠን እውቀት ትንሽ ነው። ስለ ተሸከምናት ሩህ እንኳን ጠይቀን መልስ አልተሰጠንም። ወየስአሉነከ ዐን ሩህ፣ እነሱ ውስጥ ስላለችው ሩህ ይጠይቁሃል። የሩህ ጉዳይ የጌታዬ ነው በላችሁ። ወማ ኡቲቱም ሚነል ዒልም ኢላ ቀሊላ፣ ከእውቀት ትንሽ እንጂ አልተሰጣችሁ። የሩህን ውስብስብ ሚስጥር የመረዳት አቅም የሰው ልጅ አልተሰጠው። ማመን ያለብን አርረሕማን ዐለል ዐርሽ እስተዋ አላ ወፈዐሉል ኸይራት ወስተግፊሩ ረበኩም ፈጡባ ሊልሙስተግፊሪን ወላ ኢላሃ ኢለላህ ተዕዚመን ሊሻኒህ ሰለላሁ ወሰለም ወባረከ ዐላ ረሱሊህ ወኢኽዋኒህ። አማ በዕድ፣ ውድ ምእመናን፣ የኢማሙ ማሊክ የከፍታ የምቾት ዘመን ግን ሌላም ገጽ ነበረው። ኢማሙ ማሊክ በእስርና በእንግልትም ውስጥ አልፈዋል። ያለፉበትም በአንድ ፈትዋ የተነሳ ነው። እንግልት እስር ገጥሟቸዋል። አንዴ የኡመውያዎቹ ስሮ መንግስት ተወግዶ አባሲያ የሚባለው ስሮ መንግስት ሲተካ ያኔ ሀገሪቱ መረጋጋት አጣ ነበር፣ የስልጣን ሽግግር ስለነበር። ሁለተኛው የአባሲያው ንጉስ አቡ ጃዕፈር አልመንሱር፣ መንሱር ይባላል የጃዕፈር አባት፣ እሱ የሙስሊሙን ዓለም ይመራ ነው። እሳቸው የሚኖሩት መዲና ላይ ነው። መዲና ውስጥ የሀገሪቱ አስተዳዳሪ የመንሱር ዘመድ አለ። እሱ ነበር የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት። ታዲያ ያኔ ኢማሙ ማሊክ አንድ ፈትዋ ሰጡ። አንድ ሰው አሉ ተገዶ ሚስቱን ቢፈታ ፍቹ አይወድቅም አሉ። ለምሳሌ አንድን ሰው ጥይት ይዘህ ፍታ ትለው ነፍሱን ለማዳን ፈትቻለሁ ቢል ፍቹ አይወድቅም። ከዚህም የተነሱት ምንድነው? አንድ ሰው አይደለም ፍችን ኢማን ኩፍር ቃል እንኳን ተገዶ ከተናገረ ኩፍር ውስጥ አይወድቅም። አላህ ቁርአን ላይ እንደሚለው ኢላ መን ኡክሪሃ፣ ተገዶ ከሆነ ውስጡ በኢማን ረግቶ ተገዶ ካለው ያነ ሁኔታ አይወድቅበትም። እቺን ፈትዋ ሲሰጡ ሀገሪቱ ላይ ለማመጽ የተነሱ ህዝቦች ተጠቀመዋል። እኛም እኮ ለመንሱር ቃል ኪዳን የሰጠነው አንተ ንጉስ ነህ ብለን ተገደን ነው፣ ስለዚህ እኛም ቃል ኪዳናችን ፈርሷል ብለው አስፋፍ ወደ ህዝቡ። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት መጣና የመዲና አንተ ማሊክ ሆይ እንዲህ ሰው ያደረገ ነው እባክህ ይሄን ፈትዋ ተው አላቸው። እሳቸው ደግሞ ይሄ ዲን ነው አልተውም አሉ። ከዛ ሰላይ ከተተ ከሚያስተምሩበት ቦታ ሼክ መስሎ ገባና ጥያቄ ጠየቃቸው። ተገዶ አንድ ነገር ያጸደቀ ሰው ያ ነገር ይጸድቃል አላቸው። አይጸድቅም አሉ። ንጉሱ አስጠራቸው። ያኔ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አንተ ለአማጽያኖች የሚሆን ፈትዋ እየሰጠ ኸሊፋው ስልጣኑ እንዳይረጋ ታደርጋለህ አለ። እስር ቤት ወሰዱታል። የተከበሩ ሰው ናቸው። ሊያዋርዳቸው ጺማቸውን ላቸው እስር ቤት ውስጥ ከተታቸው። ደጋጎቹ ተፈትነዋል ወዳጆች። አሸዱ الناس بلاء الانبياء፣ ከሰዎች ውስጥ ፈተና የሚበዛባቸው ነቢያቶች ናቸው ብለዋል። ከዛ ሰው እንደ ኢማኑ ይፈተናል እንደ ደረጃ
አላህ ሞክሮ ያያል፣ እዛ ወዲያ ነው የሚሸልም። ለዛ ነው ነቢዩላህ አዩብን ከፈተነው በኋላ እና ወጀድናሁ ሳቢረን ታጋሹ ነው አገኘነው። ኒዕመል ዐብድ አላህ ምን ሚያምር ባሪያ አለው አላህ። ከዛ በኋላ ነው የሸለማቸው። ኢማሙ ማሊክ ጺማቸው ተላጭቶ እስር ቤት ገቡ። ከባባድ ዱላዎችን አስተናገዱ። ከመደብደብ የተነሳ እጃቸው ወለቀ። አንዱ እጃቸውን በሌላው ደግፈው እንጂ ማንሳት አይችሉም ነበር እስከሚሞቱ ድረስ። ከዛ ህዝቡ አመፀ። ታላቁ ሰው ታላቁ ኢማም እንዴት እስር ቤት ገብቶ ይዋረዳል? ህዝቡ ሲያምፅ ኸሊፋው ሰማ፣ እንዲለቀቁ ወሰነ። ወደ ቤታቸው መጡ። እጃቸው እንደተሰበረ ለዓመታት የሚሰግዱት እንዲህ ብለው ነው። ለዛ ነው የማሊኪያ መዝሃብ ተከታዮች እሳቸው እንዲህ ብለው ሲሰግዱ ስላዩዋቸው የእሳቸው ተከታዮች ሁሉ እንዲህ ብለው ነው የሚሰግዱት። ሱና መስሏቸው ማለት ማንሳት ስለማይችሉ ነበር እሳቸው። ንጉሱም ይሄን ሲሰማ መጣው ሐጅ ጠብቀኛል። ወደ ሐጅ መጣ። መዲና ላይ እሳቸውን አገኘና ጠራቸው። አንተ ላይ የተከሰተው ሁኔታ አሳዝኖኛል፣ ይቅር በለናል፣ የምትፈልገው እናደርጋለን። እርሱ የተከበሩ ነው። እርሱንም ከስልጣኑ አባርሬዋለሁ፣ ወደኔም ተጭኖ በአህያ እንዲመጣ አዝዣለሁ ብሎ ንጉሱ ይቅርታ ጠይቋቸው እሳቸውም ወደ ቤታቸው ሲመለሱ አልሐምዱሊላህ አሉ። ለምን ያሉ ይመስላችኋል? አቡ ጃዕፈር አልመንሱር የነብዩ ዘር ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የመዲና ንጉስ የነበረውም የነብዩ ዘር ነው። አልሐምዱሊላህ አሉ ለደረሶቹ። ለምን አሏቸው? የነብዩም ቤተሰብ በኔ የተነሳ ነገ አላህ ሰዓት ውስጥ ሲከተው ነብዩን ማየት አልችልም ነበር። ለነብዩ የተለየ ክብር ያላቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ታምናላችሁ? መዲና ውስጥ ተወልደው ነው የኖሩት። አንድ ቀን ፈረስ ነድተው አያውቁ፣ በእግራቸው ነው የሚሄዱ። ሀብታም ናቸው። ለምን ሲሏቸው የነብዩ አጸደ ገላ ያረፈበትን መዲና በፈረሰ ኮት ያረግጠው የሚሉ ነበር። አላሁመ ሰሊ ወሰለም ዐላ ሰይድና። ከኛ ጋር ትንሽ የራቀ ነው። በዘመናችን ከነበሩ መሻይኾች የሞሪታንያ ሽንቅይጤ የሆኑ አንድ ሰው አሉ። መዲና ሲኖሩ ፈረስ አይደለም ጫማ ለብሰው አያውቁ። ነብዩ የተቀበሩበት ሀገርን በጫማ ረግጠው አይታሰብም። ትንሽ የራቀ ወሬ ነው። እኛ ጋር ወደዚህ እንመለስ ነው፣ ወደ እውነተኛ ፍቅራቸው፣ ለሳቸው ዲን መኖር፣ ለሳቸው ዲን መሰዋት፣ የሳቸውን ዲን ለትውልድ ማስተላለፍ፣ ያ ዲን በእግሩ እንዲቆም ገንዘባችንን ማውጣት። እውነተኛ ፍቅር ያለው እሱ ውስጥ ነው። ብሽሽቅ በመጀመር አይደለም። በየመስጂድ ፍቅሩ ያለ ሌላ ቦታ መስዋዕትነት ይፈልጋል። ይሄ ዲን በጣም የሚያምር አስደሳች ማራኪ ህይወት አሳልፈው ወደ አኼራ መሸጋገር ግድ ሆነ። ሞትም ተገናኛቸው። የሞት ቆይታቸው ምን እንደሚመስል ቤተሰቦቹን ጠየቅኩ ይላል ዘጋቢው። ልክ የመጨረሻ ትንፋሻቸው ላይ ቃለ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ወአነ ሙሐመደን ረሱሉላህ አሉና ሊላሂል አምሩ ሚን ቀብል ወሚን ባዕድ ይችን ብለው ሩሃቸው ወደ አኼራ ተሸኘች። ማይሞተው አላህ ብቻ ነው። አሸናፊው እሱ ብቻ ነው። ምድር ላይ የሚቀር የለም ከሱ ውጭ። ወለው ካነት ዱንያ ተዱሙ ቢአህሊሃ ለካነ ረሱሉላሂ ሐየን ወባቂያ። ዱንያ ለአንድ ሰው ብዘልቅ ቢሆን ኑሮ ለዓለሙ አይነታ፣ ለነቢያት ፈርጥ፣ ለሩሱሎች ካስማ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሳቸው ይሆን ነበር። ኢማሙ ማሊክ ለኛ ትልቅ ተምሳሌት፣ ትልቅ ሞዴል፣ ትልቅ አስተማሪ፣ የነቢዩን ሐዲስ ከፍ እንድናደርግ የሳቸውን ዲን እንድናከብር አቂዳችንን ከቢድዓና ከፍልስፍና አስተሳሰብ እንድንጠብቅ ነቢዩን እንድናከብር ቤተሰቦቻቸውን እንድንወድ እማናቀው ነገር ላይ ፈትዋ እንዳንሰጥ በዲን በኩል ፈተና ሲመጣብን እንድንጸና ለኛ ለአዲሱ ትውልድ ትልቅ ተምሳሌት ነበሩ። አላህ ይዘንላቸው። ያ መን ትሕቡነ ነቢየ ሙሐመዳ ሰሉ ዐለይሂ ወሰልሙ ጡለል መዳ وصلاتكم وسلامكم نورا لكم بأمسكم وفي يومكم ولكم غدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.